वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। अज आप 10th क्लास की शीट नंबर 13 करन जा रहे हैं। डे 46 का क्वेश्चन है जी ग्राफिकल मैथड। इनू आप ग्राफ मैथड नाल सॉल्व करना है। देखो ध्यान नाल, जे मैं तुहानूं पहला समझाया सीगा, अपने कोल एक इक्वेशन हैगी आ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, एक बार पुट कर देंगे लैट एक्स इज इक्वल टू 0। जो आप एक्स 0 भरिया 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, माइनस वाई कितना आ गया, प्लस दे वन इधर आके माइनस 1 बन गए, माइनस माइनस कट गया, वाई की वैल्यू कितनी आ गई जी अपने कोल 1। ठीक है जी, उस तरह इस इक्वेशन के विच आपां हुण की पुट करांगे वाई। एक बार आप वाई 0 पुट कर दो, लैट वाई इज इक्वल टू 0। जो वाई 0 पुट किया एक्स माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जी। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल माइनस दे 1। ठीक है जी, अपने कोल इहदा बॉक्स की बन गया। इनू बॉक्स नू अपने नोटबुक ते नोट कर लो। एक्स वाई जो अपने एक्स 0 भरिया जी तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 1। जो अपने वाई 0 भरिया जी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई सी अपने कोल माइनस 1। ठीक है जी, हुण आपां सैकंड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। सैकंड देखो जी, सैकंड हैगी अपने कोल 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस दे 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, ये भी आप एक बार लैट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करांगे। जो एक्स 0 भरिया आ रकम अपने कोल 0 बन गई, 0 प्लस 2y इज इक्वल माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस दे 12 इधर आके प्लस दे 12 बन गए जी। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 12/2 जी, 2 छिके 12। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 6। हुण इस तरह इस इक्वेशन के विच आपां एक बार वाई 0 पुट करांगे, लैट वाई इज इक्वल टू 0। जो वाई 0 पुट किया आपां ने जी तो अपने कोल आ रकम 0 बन गई। यदा मतलब 3x प्लस 0 माइनस 12 इज इक्वल टू 0 आ गया जी। 3x माइनस दे 12 इधर आके प्लस दे 12 बन गई। तो अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 12/3, 3 चौके 12 जी। एक्स की वैल्यू अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी 4। ठीक है जी, हुण अपने को बॉक्स बन गए 2। पहले विच आपां जो एक्स वाई जो अपने एक्स 0 भरिया सी जी, वाई की वैल्यू कितनी आ गई सी अपने को 1। जो अपने वाई 0 भरिया सी जी उदों अपने को एक्स की वैल्यू कितनी आई सी -1। दूसरे बॉक्स के विच जो दूजी इक्वेशन वैल्यूज पुट कीतियां सीगियां, जो अपने एक्स 0 भरिया सी जी तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई सी अपने को 6। जो वाई 0 भरिया सी तो एक्स की वैल्यू कितनी आई सी जी अपने को 4। हुण आपां इसनूं ग्राफ ते प्लॉट करना है। देखो ध्यान नाल जी, पहला हैगा एक्स 0 वाई 1, एक्स 0 वाई 1 किहड़ा पॉइंट बनूगा जी एक्स 0 वाई 1। ग्राफ ते ध्यान नाल देखो, ये पॉइंट आ गया अपने कोल जी आ वाला। ठीक है जी, ये पॉइंट बन गया एक्स 0 वाई कितना जी अपने कोल 1। अगला हैगा अपने कोल एक्स माइनस 1 वाई 0, एक्स माइनस 1 वाई 0। ये किहड़ा पॉइंट आ गया जी अपने कोल आ वाला। ठीक है जी, एक्स माइनस 1 वाई 0। ठीक है जी, हुण तुसीं दोनों पॉइंट्स नूं आपस दे विच ज्वाइन कर देना स्केल दे नाल। ठीक है जी, ज्वाइन कर देना दोनों पॉइंट्स नूं आपस दे विच। उस तो बाद देखो अगली इक्वेशन सीगी अपने कोल एक्स 0 वाई 6, एक्स 0 वाई 6। वो किहड़ा पॉइंट आ गया जी अपने कोल आ वाला एक्स 0 वाई 6। ठीक है जी, अगे है अपने को एक्स 4 वाई 0। वो किहड़ा पॉइंट आ गया जी आ वाला। ठीक है, ये हैगा एक्स 4 वाई कितना जी अपने कोल 0। हुण तुसीं इन्हां दोनों नूं ज्वाइन कर दो स्केल दे नाल। ठीक है जी, जो तुसीं इन्हां दोनों नूं ज्वाइन करोगे थोड़े दोनों लाइनस ने आपस दे विच कट जाणगियां। ਇਹਦਾ मतलब इक्वेशनस है यूनीक सोल्यूशन, समीकरणों का एक हल है। ठीक है जी, यूनीक सोल्यूशन एक हल है। हुण आपां ने ग्राफ के उपर पॉइंट ड्रा करने आ। ठीक है, हुण जिथे कटणगियां उहदे नीचे लाइन ड्रा कर लो जी परपेंडिकुलर। देखो वो 2 तक जाएगी। इधरों वाई एक्सिस ते परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लो। ठीक है जी, ये 3 तक जाएगी। तुहाडे कोल आंसर आ जाऊगा एक्स इज इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू कितनी आ जाऊगी अपने कोल 3। ठीक है बेटा जी, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਪਲੱਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਲੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ x0 ਭਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ x0 ਭਰਿਆ, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। 0 ਪਲੱਸ 3y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਦੇ। ਤਾਂ 3y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 6/3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜਦੋਂ y ਭਰਿਆ 0 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ x y। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ x0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਜਦੋਂ y0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ x0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ y0। ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਮਾਈਨਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਲੈਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਜੋ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਗਈ। 0 ਮਾਈਨਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਮਾਈਨਸ 3y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 12 ਦੇ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12y ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਆਪਾਂ y0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2x। ਹੁਣ y ਵਾਲੀ ਰਕਮ 0 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਈਨਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12/2 2 6 ਜਾਂ 12। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਕਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। x y ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ x0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੀ, y ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਣਾ 2। ਜਦੋਂ y0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਬਾਕਸ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x y। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ x0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ y0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x0 y2 x0 y2। x ਤਾਂ 0 ਹੀ ਆ, x ਐਕਸਿਸ 0 0 ਸੇ 'ਚ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0 2 ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ x ਕਿੰਨੀ ਆ 6 y ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। x 6 ਮਤਲਬ x ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। x 6 y ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਬਾਕਸ ਦੇਖੋ x0 y ਮਾਈਨਸ 4। ਚਲੋ ਆਹ ਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x0 y ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4। ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x0 y ਮਾਈਨਸ ਦੇ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ x6 y0। ਉਹ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਬਲ ਸਰਕਲ ਲਗਾਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈਵ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡੇ 47 ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਲੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ x0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। x0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ -1 ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। y0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ x ਮਾਈਨਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ x0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1। ਜਦੋਂ y0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ x0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਲੈਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ x0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 0 ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ
ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ y 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ 0, ਆਹ 0 ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2x ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ 4, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੌਰੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇੱਧਰ 8 ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਐਕਸ ਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ y 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਸੀ ਜੀ 4। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਕਸਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ x0 y ਮਾਈਨਸ 1, x0 y ਮਾਈਨਸ 1, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ x1 y0, x1 y0, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ x1 y0। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x0 y8, x0 y8, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ x0 y8। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ x4 y0, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ x4 y0। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯੂਨੀਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦਾ। ਨੀਚੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਇੱਦਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 2x ਪਲੱਸ ਵਾਈ, 2x ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵੈਲਿਊ 0 ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ y 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y 0 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2x ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 2x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ x y। ਜਦੋਂ x 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2, ਜਦੋਂ y 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ x 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਹ ਚੀਜ਼ 0 ਬਣ ਗਈ। 0 ਪਲੱਸ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਲੈਟ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, y 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ y 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 2x ਪਲੱਸ 0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ 2x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 6, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 6/2 ਜੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਾਕਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ x 0 ਭਰਿਆ ਸੀ ਜੀ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ y 0 ਭਰਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 2 ਬਾਕਸ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ। x0 y2, x0 y2, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x0 y ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 y0, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ 0 ਤੇ x1 y ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ x0 y6, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x0 y6। ਫਿਰ ਹੈਗਾ x3 y0, ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x3 y0। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇ ਹੈਵ ਪੈਰਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਨੇ ਰਾਜੇ? ਪੈਰਲਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹ, ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।
ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ 5 ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ 5 ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਫਿਰ 2 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 10, 2 ਨੂੰ ਵਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2y, ਫਿਰ ਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ -2 -3 -5, 10 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6। ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6/5, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਸੀ, ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6/5 ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੇਠਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 5 ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ 5 5 ਦਾ 25 ਮਾਈਨਸ 6 ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 19/5, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਐਕਸ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ ਚਾਹੇ ਵਾਈ ਦਾ ਕੱਢ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵਾਈ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਕਸ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ 2x, ਇੱਧਰ 2 ਸੀ ਨਾ, ਇਹ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਾਈ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ 2 ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਇਨ 2। ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 4x ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ, ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਮਾਈਨਸ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4x ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2x ਪਲੱਸ ਦੇ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। 4 ਮਾਈਨਸ 2 ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x, ਆਹ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2। ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2/2। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2x ਮਾਈਨਸ 2, ਜਿੱਥੇ x ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮਾਈਨਸ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਬਾਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਕੱਢ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਆ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚੋਂ, ਜੇ ਐਕਸ ਹੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 3, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਬਣ ਗਏ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਾਈ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਇਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 1 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 2, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -3 ਪਲੱਸ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਪਲੱਸ 3y ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੀ ਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ 2 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 6 ਪਲੱਸ 2y ਪਲੱਸ 3y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। y ਤੇ y ਐਡ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 5y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਪਲੱਸ 6 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10। ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10/5, y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 3 ਪਲੱਸ y ਸੀ, y ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2, ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 'ਚੋਂ 2 ਗਏ 1, ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਤਿਸਥਾਪਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 2y ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਇਨ 2,
पुट इन 2 जो 2 च पुट करांगे ये बन गया 2 जिथे x आ उत्थे कितना पुट करांगे 5 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 10 इन्हें इधर मल्टीप्लाई करो बेटा जी इधर करो ये बन गया 10 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 10 ठीक है बेटा जी 4 ते 3 किन्ने बन गए अपने को 7y 10 इधर आके माइनस हो जाएगा 10 माइनस 10 कितना बन गया बेटा जी 0 तो y की कितनी वैल्यू बन गई 0/7 y कितना आ गया अपने को जी 0 ठीक है बेटा जी हुण x की वैल्यू ये पुट कर दो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी 5 प्लस 2 जिथे y है उत्थे पर 0 पुट करता 5 प्लस 0 कितना बन गया 5 प्लस 0 कितना बन जाए बेटा जी अपने को 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाऊ अपने को 5 ठीक है बेटा जी इस शीट में तुसीं ध्यान नाल नोट कर लेना अपनी कापियां दे उपर।